Okay, come to our point. So there are two types of the bolted joints. So the first joint is lap joint and second joint is the butt joint. Now the first lap joint is the joint when the two members to be connected together by overlapping, then the joint is called as a lap joint. What we can say about the lap joint, when the two members, so these two members or two plates are there, these two plates are connected together overlapping. It means ekavarti ek. Overlapping means ekavarti ek. Overlapping, then the joint is called as the lap joint. So you can see here, these two plates are there. This is the one plate and this is the another plate. Why this line is dotted? Why this line is dotted? Because if we see from the top, this plate edge of the plate we cannot see. ही जी एज आहे ती आपण ज्यावेळी टॉप मधून पाहू त्यावेळी दिसणार नाही, म्हणून ती डॉटेड आहे. आर यू गेटिंग? ही एक प्लेट आहे and this is the another plate. So these two plates we have overlap each other and the overlapping part is this, and so this dotted line indicate the ही जी खालची प्लेट आहे ती काय आहे, जेव्हा टॉप व्ह्यू मध्ये आपण पाहतो त्यावेळी ही लाईन आपल्याला दिसत नाही. सो वी हॅव मार्क्ड ॲज अ डॉटेड लाईन अँड दिस इज दी बोल्ट लाईन. इन दी रो 3 bolts we have provided, पण आपल्याला साइड व्ह्यू मध्ये बघितलं तर हा एकच बोल्ट दिसणार आहे. सिमिलरली दिस इन सेकंड these two rows are there and 2 bolts lines are there, means 2 bolts lines are there. So here we can call single bolted lap joint. The single bolted, single row single bolted line and double bolted lap joint means 2 lines of bolts are there. So the lap joint is nothing but the two members to be connected together by overlapping the joints. That is the lap joints. Are you getting lap joints? म्हणजे जर आपल्याला दोन मेंबर एकमेकाशी कनेक्ट करायचे असतील तर एक तर लॅप जॉईंट किंवा बट जॉईंट, दिस टू जॉईंट्स वी हॅव टू use. So first joint is the lap joint, is nothing but overlapping, and second joint is the butt joint. Means when the two members are to be connected by placing the members end to end and additional plates are provided on either one or both sides to attach them properly. बघा काय सांगितलं, बट जॉइंट म्हणजे काय, तर बट जॉइंट मध्ये काय करतो, ज्या दोन मेन प्लेट आपल्याला जोडायचे आहेत, बघा इथं यू कॅन सी फिगर, दिस बॉटम 2 plates आर टू बी जॉइंटेड. बट जॉइंट मध्ये या दोन प्लेट आहेत, इथं लिहिले मेन प्लेट, दिस 2 plates वी हॅव टू जॉईंट. त्या काय करायच्या, समोरासमोर ठेवायच्या. त्यानंतर काय केलं, त्याला वरून कव्हर प्लेट जोडली. दिस इज दी कव्हर प्लेट. या दोन्हीला कव्हर प्लेट जोडली आणि ही कव्हर प्लेट मी काय केलं, इथं आणि या रोला काय केलं, आपण बोल्टिंग केलं. बघा समजते का? मी साइड व्ह्यू मधून पाहतोय, ही आपली जी आहे ती प्लेटची डेप्थ आहे, इकडे विड्थ असणार आहे, पलीकडच्या बाजूला या बाजूला विड्थ असणार आहे प्लेटची, जशी आपण लास्ट स्केच मध्ये बघितलं. ही काय आहे, तुमची विड्थ आहे, ही डेप्थ दिसते आपल्याला, ही विड्थ आहे. सिमिलरली या दोन प्लेट्स आहेत, समोरासमोर ठेवलेत आणि त्याच्यावरती तिसरी प्लेट आपण टॉपला ठेवली आणि मग दोन्हीचं कॉम्बिनेशन, या कव्हर प्लेट, टॉप मेन प्लेट अँड कव्हर प्लेट, याला आपण काय केलं, बोल्ट जोडला. तसाच इकडे एक बोल्ट जोडला. आता हे काय झालं, एक कॉम्बिनेशन झालं तिन्हीचं, म्हणजे इथून आता तुमचा हे कनेक्शन पूर्ण झालं. आणि आता हे तिन्ही प्लेट एकमेकापासून बाजूला होऊ शकणार नाही ज्यावेळी आपण या टाईपचं वेल्डिंग कनेक्शन घेतो त्यावेळी. That connection is the single cover, single bolted butt joint. Single cover means the cover plate is attached top side only. Cover plate is attached top side only. That is single cover. And if cover plate is attached both side, see my cursor. The top plate is there and this is bottom plate. These two plates are connected, provided at top and bottom. That is nothing but double cover plate or double cover bolted butt joint. Butt joint is nothing but 2 plates are placed face to face and at top and bottom. At top and bottom
there is the cover plates are there. So at both side cover plates are there, that is nothing but double cover butt joint, and at one side cover plate is there, nothing but the single cover butt joint. Are you getting lap joint and butt joint? Now see, this is very important related to this bolted connection. तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये असंच म्हटलं जातं की लॅब जॉईंट सिंगल कव्हर लॅब जॉईंट connection is there. So now single cover lap joint connection, sorry, single cover butt joint connection म्हटलं की एकच टॉपला प्लेट येणार आणि समोरासमोर दोन प्लेट येणार. इथलं सांगतो मी. किंवा single bolted, double bolted lap joint. Single bolted lap joint means we have to fix two plates one above. Here double bolted lap joint means we have to fix two plates one above by two lines of bolts. Are you getting? This is the lap joint. म्हणजे एकावरती एक दोन प्लेट ठेवायच्या आणि होल प्रोव्हाइड करायचे आणि त्या कनेक्ट करायच्या. हा प्लॅन बघा, प्लॅन आणि इलेव्हेशन, साइड इलेव्हेशन हे दोन्ही स्केचेस ज्यावेळी तुम्ही अंडरस्टँड होतील त्याच वेळी तुम्हाला लॅप जॉईंटचे मिनिंग सांगतो. ओके, नाउ राइट डाउन फर्स्ट लॅप जॉईंट. राइट डाउन lap joint. When the two members to be connected, when the two members to be connected together, two members to be connected together by overlapping, then the joint is called as lap joint. Then the joint is called as a lap joint. Now draw the sketches. The sketches are very important. So draw the sketches. ही थेरी नाही लिहून घेतली तर चालेल, पण लॅप जॉईंट म्हणजे काय हे स्केचेस ड्रॉ करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो ड्रॉ दी स्केचेस टू बोथ स्केचेस under the lap joint. These two plates overlapped by single bolted line. It is must in your notebook. नोटबुक मध्ये असणं खूप गरजेचं आहे हे. Draw sketches. Now we are talking about only a lap joint. Okay. Now next is the butt joint. Write the definition of butt joint. And also draw the sketches of butt joint. Butt joint is nothing but when the two members are to be connected by placing the member end to end, means face to face, and additional plates or plates provided
on either one or both side to attach them properly, then this joint is called as a butt joint. And the additional plates is called as a cover plates. So write down this all the statement and draw these figures also. Sure, everyone is writing. Henceforth, everything you have to write. So be with pen and your notebook. Whenever our lecture will be there, you have to write and solve the problems. As I have told you when our last unit was going on. From second unit onwards, everything you have to write. Am I audible? Yes, sir. Are you getting difference between lap and butt joint? See, butt joint, in butt joint, two main plates we are keeping face to face, and at top and bottom we are connecting cover plate, or we are providing cover plate. And for this, all the plates we are making the holes and inserting the bolts in the all plates and connecting the connect the bolted connection. So single cover, single bolted butt joint, double cover, double bolted. Double cover means double cover plate, and two bolt lines, so that bolted, double bolted joint. So these statements are in your will be in your प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. हे तुमच्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये हे स्टेटमेंट्स असणार आहेत. डबल कव्हर, डबल बोल्टेड बट जॉईंट असं स्टेटमेंट आलं की तुमच्या समोर ही फिगर आली पाहिजे. सिंगल कव्हर, सिंगल बोल्टेड बट जॉईंट म्हटले की दिस फिगर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, और shall we move next? Okay. Now, which joint is better and which joint is more desirable? This is very important related to bolted connection. Which joint we have to think about the more desirable, or we will get the higher strength from which joint. So now you can see here, it is more desirable to provide a butt joint rather than the lap joint for main two reasons. So why we have to go for butt joint than the lap joint? So see, two reasons are there. So first reason is, in the case of double cover butt joint, the total shear force to be transmitted by the member is split into two parts, and the force act on the each half. It means what will happen if we cover the butt joint? So if we provide the butt joint, then what will happen? So whatever load coming on the main member, that will be transmitted to other two plates. Two cover plates are there. ज्यावेळी दोन मेन मधले मेंबर आहेत त्या मेंबर वरती फोर्स येणार आहे. इकडचा मेंबर डाव्या बाजूला ओढणार, इकडचा मेंबर लेफ्ट साइड अँड राईट साइडला ओढत असणार आहे. टेन्साईल फोर्स असणार. तो फोर्स कुठं? थ्रू बोल्ट कव्हर प्लेट वरती जाणार आहे. आणि ज्यावेळी सियर ही प्लेट काय करणार आहे? या बाजूला ओढणार आहे. ही प्लेट काय करणार आहे? या बाजूला ओढणार आहे. आणि ज्यावेळी
इकडचं आणि इकडचं हे ज्यावेळी टेन्साईल फोर्स ज्यावेळी अप्लाय होणार ते फोर्स कुठे जाणार, या बोल्ट वरती जाणार. हे बोल्ट काय करणार, परत त्या कव्हर प्लेट वरती लोड ट्रान्सफर करणार. म्हणजे दिस इज दी व्हेरी गुड और व्हेरी युजफुल practice we have to use in the market, so that the whatever load coming on the our structure or plate, that will be transferred smoothly on the two plates. So that is a better thing, so that we have to go for the butt joint. Then but in case of the lap joint, there is only one plate, one which the force act, and therefore the shear carrying capacity of the bolt in the double cover butt joint is double that of the bolt in the lap joint. म्हणजे लॅप जॉइंट पेक्षा बट जॉइंट मध्ये shear carrying capacity ही higher आहे, so that we have to go for the butt double cover double bolted butt joint or double cover butt joint. Are you getting? Instead of lap joint, so in the lap joints there are simply two plates are there, and these two plates these plates apply the force in this direction, this force apply in this direction. So only one interface is there, and due to that one interface there may be less strength of shear, there may be earlier chance of shear failure than the butt joint. But in butt joint, so this is one phase and this is another phase, two phases for the shear लोड. म्हणजे शियर लोड घ्यायला दोन फेसेस आहेत, ह्या दोन प्लेट काय करणार आहेत, या बोल्टचा शियर लोड कॅरी करणार आहेत. सो दिस इज द व्हेरी गुड टाइप ऑफ जॉइंट फॉर द कनेक्शन. So this is related to first thing is the related to which method, which joint we have to prepare. And second, in the case of double cover butt joint, eccentricity of forces does not exist, and hence bending is eliminated, whereas it exists in case of the lap joint. Are you getting? If we provide the double cover butt joint, there may be a eccentric forces are there, and due to this eccentric forces there may be any disturbance to the structure. But in lap joint there may be eccentric load comes on the member, and the bending of member will be there. So due to the bending and due to shear force, two main reasons we have to think about the providing the butt joint. Butt joint का प्रोव्हाइड करायचं, तर शियर फोर्स डबल कॅरी करतो, आणि सेकंड थिंग म्हणजे बेंडिंग होत नाही मेंबरचं. तेच जर आपण लॅप जॉइंट प्रोव्हाइड केले तर काय होतंय, मेंबरचं बेंडिंग होतंय आणि शियर फोर्स कॅरिंग कॅपॅसिटी एक्झॅक्टली हाफ असेल डबल बट जॉइंटच्या ऐवजी. सो जनरली वी हॅव टू प्रोव्हाइड or we have to think, or we have to more desirable to provide about the butt joint rather than the lap joint. Are you getting? Shear force आणि bending strength या दोन गोष्टीमुळे आपण butt joint ला जायला पाहिजे. Okay, so this is related to butt joint. Now again you can see here I was put very more images, because you will be clear in the what is lap joint, what is butt joint, how the shear force comes on the particular area. Now see this first image, these two plates. See, this is one plate and this is another plate. Here two plates are there. This is here. Are you imagining this picture? See, second image, you see second image, main two plates are there. जिथं बाण दिसतोय ना तुम्हाला, ह्या दोन मेन प्लेट आहेत, म्हणजे ह्या दोन मेन प्लेट आहेत. डॉट पासून ही डॉटेड लाईन आहे, डॉटेड लाईन पासून इथपर्यंतची मेन प्लेट, डॉटेड लाईन पासून इकडची दुसरी मेन प्लेट. म्हणजे ह्या दोन मेन प्लेट झाल्या. त्या मेन प्लेटला काय केलंय,
कव्हर प्लेट जोडलेत, एक बॉटमला आणि टॉपला. म्हणजे इथून इथपर्यंतची एक कव्हर प्लेट आहे, म्हणजे ही कव्हर प्लेट आहे बघा एवढी. डॉटेडच्या इथून ह्या ज्या लाईन दिसतात तुम्हाला 1 आणि 2, ही आहे तुमची कव्हर प्लेट. एक टॉपची आहे आणि एक बॉटमची आहे. आता इथं तुम्ही प्लॅन मध्ये पाहताय, त्यामुळे प्लॅन मध्ये तुम्हाला काय खालची प्लेट दिसणार नाहीये. सो these are the two bottom and top cover plates and middle main plates are shown. So this is the double cover single bolted butt joint. काय आहे हा? डबल कवर सिंगल बोल्टेड butt joint. Double cover single bolted butt joint. Similarly, go to next sketch. सेम अरेंजमेंट आहे. ही एक मेन प्लेट आहे, या डॉटेड लाईन पासून ही दुसरी मेन प्लेट आहे, आणि याच्यावरती एक टॉपला आणि एक बॉटमला अशा 2 कव्हर प्लेट प्रोव्हाइड केलेत. याचं मिनिंग काय झालं आता बघा. डबल कव्हर म्हणजे 2 कव्हर प्लेट प्रोव्हाइड केले टॉपला आणि बॉटमला, म्हणून काय म्हणलं आपण डबल कव्हर. किती रो आहेत बोल्टचे? 2 रो आहेत. डबल कव्हर डबल बोल्टेड बट जॉईंट. आर यू गेटिंग? बघा याचं मिनिंग समजलं पाहिजे. डबल कव्हर सिंगल बोल्टेड, डबल कव्हर डबल बोल्टेड. समजून घ्या. डबल कव्हर सिंगल आणि डबल कव्हर. आता मगाशी जे स्केचेस काढले त्याच्यामध्ये हे प्लॅन ड्रॉ करा. मगाचं जे आता बट जॉईंटचं स्केच काढलं, त्या बट जॉईंटच्या स्केच खाली हे ड्रॉ करा. हे स्केच आणि हे म्हणजे प्लॅन मधले हे दोन्ही स्केचेस ड्रॉ करा. सेपरेट करायची गरज नाही, तिथंच करा जिथं तुम्ही मगाशी हे स्केचेस काढलेत बट जॉईंट मध्ये, तिथंच हे त्याचे प्लॅन काढा. प्लीज ड्रॉ एव्हरीवन. हे टॉप व्ह्यू जे आहेत हे ड्रॉ करा. आपण हे फ्रंट व्ह्यू साइड व्ह्यू ड्रॉ केलेले आहेत मगाशी. हे टॉप व्ह्यू ड्रॉ करा. So then you will better realize how the double cover single bolted joint and how the double cover double bolted butt joint. Okay, or similarly in 3D view we have shown here lap joint. See, ही फिगर बघा, माझं कर्सर दिसतोय का? 2 प्लेट्स आहेत, 2 प्लेट्सला काय केलंय बोल्टनी कनेक्ट केलेलं आहे. आता काय होतंय, ज्यावेळी ही प्लेट टॉपची प्लेट आहे या बाजूला फोर्स अप्लाय होतोय आणि बॉटमची प्लेट आहे ती या बाजूला फोर्स असा आहे, म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनने 2 प्लेट काय करतात एकमेकाला ओढतायत. त्या केसमध्ये काय होतंय बघा, खाली आहे आता खालची फिगर बघा. जे शिअर फेल्युअर आहे ह्या प्लेन मधून दोन्ही प्लेटच्या सरफेस मधून तुमचा बोल्ट फेल होणार आहे. तर तो कसा होतोय, तर हा पी फोर्स आहे इकडे दाबतोय, त्याच वेळी त्या पी फोर्सला काय होतंय इकडून पी ची रिॲक्शन मिळते. त्याच वेळी हा पण पी फोर्स या बाजूला दाबतोय आणि इकडून त्याला रिॲक्शन आहे. म्हणजे अपोजिट हाफ हाफ फोर्सेस, म्हणजे टोटल पी फोर्स असेल तर जेवढा फोर्स ही प्लेट इकडे ओढणारा पी फोर्स तेवढाच इथं अपोजिट शिअर फोर्स ऍक्ट होणार आहे. कारण का हा बोल्ट काय करणार आहे, बोल्ट सहज तुटणार नाहीये. जितका प्लेट फोर्स अप्लाय करणार आहे त्याला अपोज करायचं काम करणार आहे. म्हणजे हा पी आहे तो हा प्लेटचा फोर्स आहे इथला, त्याला अपोज इकडच्या बाजूला शिअर फोर्स उलटा दाबला जाणार.
तसंच हा पी आहे तो हा फोर्स आहे, त्याला अपोजिट बाजूला शिअर फोर्स. आणि ज्यावेळी हे दोन्हीकडचे पी एक्सिस असतील त्यावेळी तुमचा बोल्ट तुटणार आहे शिअर मधला. समजतंय का शिअर फेल्युअर कसं होणार? आणि शिअर फेल्युअर कुठून होतंय तर सरफेस मधून होत आहे. वरची प्लेट आणि खालची प्लेट दोन्ही अपोजिट डायरेक्शनला ओढतायत आणि त्याला मध्ये बोल्ट आहे, पोल पाडून बोल्ट इन्सर्ट केलाय. इमॅजिन करा दोन प्लेट एकमेकाला बाजूला ओढतात इथं, आणि हा इन्सर्ट केलेला बोल्ट आहे तो काय होतं या फेस मधून तुटतोय. दोन्ही प्लेटचे जे फेस आहेत एकावर एक बोट ठेवून बघा तुम्ही, तुमच्या कुठले दोन बोट एकावरती एक ठेवा आणि एक दोन्ही बाजूला ओढायचा प्रयत्न करा. बघा तुम्हाला मध्ये तुमचं असं इमॅजिन करा की बोल्ट आहे, तो बोल्ट काय करणार आहे फेस मधून तुटून जाणार आहे, म्हणजे तुमच्या दोन्ही बोटाच्या सरफेस मधून तुटणार तो, दोन्ही बोटाच्या सरफेस मधून. हा ही आपली दोन बोट आहेत एकावरती एक ठेवलेली, दोन्ही हाताची, एक हाताची बोट एकावर एक ठेवून नाही जमणार. ही दोन्ही हाताची दोन बोट एकावरती एक ठेवलेली आहेत आणि ती आपण जर ओढली तर तुम्हाला ह्या फेस पासून काय होणार आहे तुमचं शिअर फेल्युअर होणार आहे. ओके, सो we have last 10 minutes and we'll finish our this lecture. Now this is over. Now come to this picture. Here see what is there. Two main plates are there, then two cover plates are there, two main plates are there, two cover plates are there, and single bolt is there. So now what will happen? ज्या तुमच्या मेन प्लेट्स आहेत त्या काय करणार आहेत इकडे आणि इकडे ओढायचा प्रयत्न करणार आहेत. मेन प्लेट वरती तुमचा लोड येतोय आणि मग काय होणार आहे मेन प्लेटची जी डायरेक्शन आहे त्याच्या दोन्ही प्लेट वरती टॉपच्या आणि बॉटमच्या प्लेट वरती अर्धा अर्धा लोड जाणार आहे, P/2 P/2. लक्षात येते का? You can see here. हा पी एकच आहे, हा जो पी दिसतोय तो हा पी मधला. हा इकडे ओढत असताना ही प्लेट काय करणार आहे या बोल्ट वरती काय करणार आहे लोड ट्रान्सफर करणार आहे, आणि हा बोल्ट काय करणार आहे बॉटम आणि टॉपच्या आणि बॉटमच्या दोन्ही प्लेट वरती ट्रान्सफर करणार. मग टॉपची प्लेट आणि बॉटमची प्लेट किती लोड घेणार P/2 P/2. लक्षात येतंय का? पी फोर्स आहे कुठे येतोय या प्लेट वरती. आता ही प्लेट कुठे कनेक्टेड आहे बोल्टला. मग बोल्ट वरती लोड ज्यावेळी ट्रान्सफर होणार त्यावेळी बोल्ट काय करणार आहे बोल्ट तिन्ही प्लेट मधून जातोय, टॉपच्या आणि बॉटमच्या पण प्लेट मधून जातोय. मग हा बोल्ट काय करतोय टॉपच्या प्लेट वरती पण काहीतरी शिअर फोर्स अप्लाय करतोय आणि बॉटमच्या प्लेट वरती पण काहीतरी शिअर फोर्स अप्लाय करतोय. म्हणजेच हा पी आहे तो हा पी मेन प्लेट वरचा, आणि ज्यावेळी त्या कव्हर प्लेट आहेत त्या काय करतात अपोजिट शिअर फोर्स अप्लाय करतात P/2 आणि P/2. सेम या बाजूला. आर यू गेटिंग? या पद्धतीने तुमचं फोर्स अप्लाय होतात. ज्यावेळी आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू त्यावेळी आपल्याला त्याच्यातलं काय लागणार आहे तर किती फेसमध्ये बोल्टचं फेल्युअर होत आहे. आता या केसमध्ये किती फेसमध्ये बोल्टचं फेल्युअर होईल कॉमेंट मी इन चॅट बॉक्स. बोल्टचं फेल्युअर किती फेसमध्ये होणार या केसमध्ये आणि पहिल्या केसमध्ये नंतर बघू इकडच्या. कोण सांगू शकेल का? सिंपल आहे. तीन प्लेट्स एकमेकावरती कनेक्ट आहेत का? मेन प्लेट आणि दोन कव्हर प्लेट. समजतंय का? मेन प्लेट एक आहे मधली आणि दोन कव्हर प्लेट एकमेकावरती आहेत.
ज्यावेळी मेन प्लेट वरती लोड येत असतो त्यावेळी काय होणार आहे, मेन प्लेट इकडे ओढायचा प्रयत्न करणार आहे. मेन प्लेट पी म्हणजेच इकडे ओढायचा प्रयत्न करत असणार आहे. त्यावेळी मेन प्लेट ओढली की या बोल्ट थ्रू सगळ्याच प्लेट वरती लोड जाणार आहे. मग या दोन प्लेट काय करणार आहेत, अपोजिट लोड अप्लाय करणार आहेत. म्हणजे पीच्या अपोजिट, म्हणजेच इथं P/2 म्हणजे दोन प्लेन मधून शिअर फेल्युअर होणार. किती प्लेन मधून होणार लक्षात घ्या, वरची प्लेट कव्हर प्लेट आणि मधली प्लेट याचा एक सरफेस असणार आहे, आणि मधली प्लेट आणि खालची कव्हर प्लेट याचा एक सरफेस असणार आहे. तर या दोन सरफेस मधून तुमचं शिअर फेल्युअर होणार. म्हणजे आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये फक्त दोन आकडा घ्यायचा असतो, हाऊ मेनी शिअर प्लेन्स, 1 or 2. इथं किती शिअर प्लेन्स येणार, 2 शिअर प्लेन्स येणार. म्हणजे हा बोल्ट फेल होताना मधली प्लेटच्या आणि वरच्या प्लेटच्या एका सरफेस मधून होणार, आणि मधली प्लेट आणि खालच्या प्लेट या दोन्हीच्या सरफेस मधून फेल्युअर होणार. आता क्वेश्चन मला चॅट बॉक्स मध्ये विचारला की वाय कव्हर प्लेट्स आर टू बी प्रोव्हाइडेड. व्हॉट इज बट जॉईंट? दोन अंगठे समोरासमोर जोडा, बोटाचे दोन अंगठे समोरासमोर जोडले म्हणजे दोन प्लेट समोरासमोर जोडले. समजतंय का? बट जॉईंट म्हणजेच काय आहे, तर कुठलेही दोन मेंबर समोरासमोर पकडायचे. आता हे समोरासमोर कसे बोल्टनी कसे जोडणार तुम्ही इमॅजिन करा, नाही जोडता येणार. मग त्याला एक खालून आणि एक वरून प्लेट जोडली, ती म्हणजेच कव्हर प्लेट आहे. आर यू गेटिंग? दोन हाताचे दोन अंगठे जर समोरासमोर जोडले, दोन बोटाचे दोन अंगठे जर समोरासमोर जोडले, तर आपण दोन प्लेट समोरासमोर पकडले असं झालं. आता ह्या बोल्टने आपल्याला जोडता येत नाहीत, वेल्डिंगने जोडता येतील. दोन अंगठ्याच्या सभोवतालच्या बाजूने जर वेल्डिंग केलं तर हे समोरासमोर वेल्डिंगने जोडता येतील, पण बोल्टनी नाही जोडता. मग ह्याच्यासाठी आपल्याला टॉपला आणि बॉटमला एक एक कव्हर प्लेट जोडावी लागेल. एक कव्हर प्लेट जोडली तरी चालेल, पण दोन्ही पण जोडल्या तरी चालतील. प्रश्न विचारला होता, तुमचं क्वेश्चनचं आन्सर मिळालं? ओके. नाव okay, top part of this means all these sketches we have covered. Now remaining two, last. See here, single shear, written at bottom, single shear. Single shear is nothing but if two plates are connected and two plates are under the force in different direction. बघा, याचं डायरेक्शन लोडची इकडे आहे, याची डायरेक्शन इकडे आहे. आता इथं किती शिअर प्लेन आहे असणार हो, हा बोल्ट किती सरफेस मधून फेल होणार? हा, दोनच प्लेट आहेत म्हणजे या दोन्ही प्लेटच्या सरफेस मधून हा बोल्ट फेल होणार आहे, शिअर फेल्युअर होणार आहे. म्हणजे एकच शिअर प्लेन आहे, सिंगल शिअर, ओनली सिंगल शिअर. नाव कम टू सेकंड पिक्चर. किती प्लेट्स आहेत? 3 प्लेट्स आहेत. किती प्लेट्स आहेत? 3 प्लेट्स आहे. Now am I audible properly? Yes, sir. Actually, my mobile connection, I have connected to my laptop, and one call is there for me. That's why connection disturbed. Okay. See this second picture. Here 3 plates are there. One plate, the direction of load is this side, and other 2 plates direction of load is on this side. Now how many shear planes are there? म्हणजे मधली प्लेट काय करणार आहे, उजव्या बाजूला ओढणार आहे, आणि बाकीची टॉपची आणि बॉटमची प्लेट काय करणार आहे, डाव्या बाजूला ओढणार आहे. आता मग जे फेल्युअर होणार ह्या बोल्टचं ते कुठून होतंय बघा, या प्लेटच्या वरच्या सरफेस पासून आणि या प्लेटच्या खालच्या सरफेस. म्हणजे जिथं सगळ्या प्लेटचे सरफेस आहेत
त्या सरफेस मधून तुमचं बोल्ट फेल होणार. म्हणजे इथं डबल शिअर झालं. बघा, सिंगल शिअर आणि डबल शिअर हा खूप इम्पॉर्टंट इश्यू आहे, आपल्याला या स्केच मधून शिकायचा आहे. काय आहे, जर दोनच प्लेट एकमेकाला कनेक्ट असतील, सिंपल, आता जर दोनच प्लेट एकमेकाला कनेक्ट असतील तर कसलं फेल्युअर झालं, सिंगल शिअर फेल्युअर. आणि जर एकापेक्षा दोन पेक्षा तीन प्लेट असतील तर डबल शिअर फेल्युअर. जर 4 प्लेट असतील तर ट्रिपल शिअर फेल्युअर. जर 5 प्लेट असतील तर 4 प्लेन्स शिअरचे. लक्षात आलं का मला काय सांगायचं या स्केचेस मधून? तुमच्या लक्षात आलं का? जर दोनच प्लेट कनेक्ट असतील तर सिंगल शिअर फेल्युअर, म्हणजे एकाच सरफेस मधून फेल होणार. 3 प्लेट आहेत म्हणून 2 सरफेस मधून, 4 प्लेट असतात तर 3 सरफेस मधून, 5 प्लेट असतात तर 4 सरफेस मधून. सो सिंगल शिअर, डबल शिअर, ट्रिपल शिअर, 4 टाइम्स शिअर, 5 टाइम्स शिअर. म्हणजे काय समजलं, जितक्या नंबर ऑफ प्लेट वाढत जातील त्याच्यापेक्षा एक कमी